सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। की करन जा रही है मोदी सरकार? चर्चा तो सिर्फ इन्नी चली सी कि चोण कमिशन दे विच जिहड़े चोण कमिश्नर ने उन्हां दी नियुक्ति नूं लैके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं बाहर कढ़ दिता गया पैनल चों, ते हुण कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री ते विरोधी धिर दे लीडर इन्हां दा पैनल जिहड़ा है वो चोण कमिशन की चोण करिया करेगा। पर हुण तां गल्लां गांधियां होण लग पईआं। चर्चा ये होण लग पई है कि चोण कमिश्नर की ताकत, मुख चोण कमिश्नर की ताकत घटाउण दीआं चर्चावां ने और इन्नी क घटा दित्ती जाएगी कि ये इंडिपेंडेंट संविधानक संस्था ना रह के एक कैबिनेट मंत्री तो हेठां दे रैंक दे विच चले जाएगा मुख चोण कमिश्नर। ते फिर सवाल उठण लग पिया कि जे कैबिनेट मंत्री तो हेठले रैंक च मुख चोण कमिश्नर होएगा, कल कोई शिकायत आ गई कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कि भाई इन्हें चोण जाब्ते की उलंघना की कार्रवाई कर पाएगा मुख चोण कमिश्नर? सवाल बड़े वड्डे उठण लग पए। ते फिर इन्हां हालातां च लोकतंत्र कित्थे रहेगा? जोकतंत्र तो नहीं बनाया जा रहा। जिक्र छेड़ांगे आपां। जिक्र इस गल का भी करना है कि एक पासे गठजोड़ जिहड़ा आ वो रौला पाया जा रहा, ते दूजे पासे पंजाब दे विच नाना दियां आवाज़ां आ रही ने। कोई किसी नूं कुछ कह रहा, कोई किसी नूं कुछ कह रहा, ते कांग्रेस दे विच जिहड़ी आ वो कह सकदे एक तरीके दा भुचाड़ ही आया होया। कोई अस्तीफे मंग रहा, कोई ये कह रहा कि निकल जा पार्टी चों, कोई ये कह रहा कि जाके फलानी पार्टी ज्वाइन कर ला, ते कोई कहंदा मैं तां तय कर लिया नहीं होना गठजोड़, तो नहीं होना, होया तो फिर की करना वो सानू अजे पता नहीं। जिक्र इहदा भी करना, जिक्र ये भी करना कि पंजाब सिर कर्जे की पंड भारी हो रही है। इस सरकार ने दावा किया सीगा कि असी कर्जे भी उतारांगे, असी विकास दीआं लीहां ते भी लैके जावांगे, पर आंकड़े दसदे आ कि पंजाब वो सूबा आ जिहड़ा अपनी GDP का सब तो वड्डा हिस्सा पूरे मुल्क दे विचों सिर्फ लोन दे ब्याज उन्हां दे उत्ते तारदा है। और ये आंकड़ा 40% तो वध है। तो बाकी सूबे भी हैगे ने, आपां उन्हां दा भी जिक्र करांगे। तो जिक्र इस गल का भी करना है कि विरोधी धिरां ने मुख्यमंत्री भगवंत मान हुणां नूं निशाने ते लैना शुरू कर दिता है, क्योंकि इंडस्ट्रीलिस्टां नाल मीटिंग दे विच एक वादा कि आपां तुहाडे लई वखरियां पुलिस चौकियां बना देणीआं। ते हुण विरोधी पुछदे आ वखरियां पुलिस चौकियां बनाउण दा मतलब ये है कि इंडस्ट्रीलिस्टां नूं किसी किस्म का खतरा आ? जे खतरा है तो इहदा मतलब कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सवाल बड़े गंभीर चुक दिते आ। तमाम नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ चर्चा ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मौजूद ਰਹਿਣਗੇ सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर। पास्कर साहब जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्कर साहब, शुरुआत फिर आप चोण कमिश्नर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ जिस तरीके ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। गल चोण कमिशन की होए या फिर वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट ने उन्होंने लगातार वीक करन दे, खत्म करन दे आरोप इस केंद्र सरकार के उत्ते लगते रहे हैं। पर आ जिहड़ी गल हैगी है कि इलैक्शन कमिशन तुहानूं पता होएगा कि एक दौर है भी सीगा कि जब इलैक्शन कमिशन नूं बिना दंदां वाला शेर कहंदे सीगे। फिर TN सैशन आए, TN सैशन के आने तो बाद इलैक्शन कमिशन दे विच कुछ बदलाव आए। इलैक्शन कमिशन की ताकतां पता नहीं किन्नी को वधिया होनी, पर TN सैशन ने दिखाता कि इलैक्शन कमिशन होंदा की है जब उन्होंने इलैक्शन के मामले के सख्ती की। और तद तो लैके अज तक कई बार इदा लगे कि इलैक्शन कमिशन सख्त है, कई बार इदा भी लगे कि इलैक्शन कमिशन के उत्ते आरोप लगे कि वो केंद्र सरकार के इशारे के उत्ते काम करते हैं। क्योंकि बहुत बार यह देखा गया है कि जिस सूबे के इलैक्शन होंगे ने उत्थे जब प्रधानमंत्री के दौरे खत्म हो जाते हैं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ VRS ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ, ਉਹਦਾ ਪਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਇਹ ਰੈਂਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਗੇਮ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਗੇਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣੀਆਂ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਅਲਾਊਂਸ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਵੈਤਤਾ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਵੈਤਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਜੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇੰਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੋਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੇ ਡੋਟਡ ਆ, I.N.D.I.A ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਖੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝੀ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਖੁੱਚਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਰ ਦੋ ਫਾੜ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇੰਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਨਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਨਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀ ਇੰਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀ ਨੇ ਹੁਣ 14 ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ 14 ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ 14 ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ। ਉਸ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਫਾੜ 3 ਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ
ਪੂਰੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਰੈਲੀ, ਉਸ ਭੀੜ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਰੀਦ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ CLP ਯਾਨੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਿੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TV ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਲੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 90% ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 90% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 10% ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਪੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੇੜ ਤੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੁੱਦਿਆ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ,
ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਜਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਨਾ ਉਗਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਨਿਗਲੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ RBI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ GDP ਦਾ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% GDP ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ 3-3 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਘੂਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ GDP ਦਾ 47% ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ? ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ 47% ਚੋਂ 3% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 50% ਹੋਣ 'ਚ, ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6,800 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 6,800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ
47% ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 22,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ 40-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਾਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈਗਾ। 38% ਉਹ GDP ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਤਾਰਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 37%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 37%, ਕੇਰਲ 37%, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 33%, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਆ 32% ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ 26% ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਘੁੱਟੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ GST ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ RDF ਰੋਕ ਲਿਆ, GST ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ GST ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ। RDF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, RDF ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ RDF ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ RDF ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 546 ਕਰੋੜ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਗੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
IK ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਡ ਹੋ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 6 ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਟਰੈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੂਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਜਵੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਰ ਐਤਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਗੱਲ? ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 5-6 ਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨ ਧਰੂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸੂਬਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ तमाम ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तमाम ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ 3 ਲੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰੰਕ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੰਕ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਟਰੰਕ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣ, 3 ਲੇਅਰ ਪਲਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆંકੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਨੀ ਫੜ ਲਈ, ਐਨੀ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਸੇਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 0% ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਕਹਿੰਦਾ 310 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 3 ਲੇਅਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਏ ਆ, ਅਜੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਰਨਗੇ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।